આજે 3 ઓગસ્ટ 2022. सद्गुरु देव की जय. બધાનું સ્વાગત કરીએ છીએ સિદ્ધયોગ સાધના મંડળ તરફથી. યુ ઓલ આર વેલકમ. ઇન્ડિયા એ આધ્યાત્મિક શિક્ષક, લીડર, પંડિત અને ગુરુઓની ભૂમિ છે. આપણા લગભગ બધા જ તહેવારોની ઉજવણી ઉજવણીની પાછળ કોઈ ને કોઈ રીતે આધ્યાત્મ ગૂંથાયેલું છે અને સર્વે તહેવારોનો પાયો આધ્યાત્મ જ રહેલો છે. ગુરુ પૂર્ણિમા ઉત્સવ એ દરેક પ્રબુદ્ધ પુરુષ, ગુરુ અને પંડિતોને અહોભાવ વ્યક્ત કરતો પર્વ છે, જેમણે પોતાનું જીવન આત્મ સાક્ષાત્કારની ખોજમાં જ વિતાવ્યું અને એ જ જ્ઞાન, એ જ પ્રકાશ કોઈ પણ આકાંક્ષા વગર નિસ્વાર્થ ભાવે સમાજના ઉદ્ધાર માટે ચો તરફ ફેલાવ્યો. આજના આ દિવસે દરેક શિષ્યો પોતાના ગુરુને પોતાનો અહોભાવ તેમની પૂજા કરીને વ્યક્ત કરે છે, એમને નમન કરી એમના આશીર્વાદ રૂપી જ્ઞાન મેળવે છે. આજના આ પવિત્ર દિવસે આપણે પણ આપણી કૃતજ્ઞતા આપણા એ દરેક ગુરુ સમક્ષ વ્યક્ત કરીએ, જેમણે આપણા જીવનમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ પાથરી આપણને માનવ જીવન સાર્થક કરવામાં મદદ કરી છે. આ સાથે ખૂબ જ અહોભાવપૂર્વક અમારા પૂજ્ય ગુરુ જે આપણા સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તેમને મારી કૃતજ્ઞતા અને આદર એવા ભાવ સાથે વ્યક્ત કરું છું કે એમની કૃપા, એમના આશીર્વાદ આપણા સૌ પર આવી જ રીતે વર્ષ્યા કરે અને આપણા સૌનું માર્ગદર્શન કરતા રહે. હવે આપણે ગુરુપૂજન કરીશું. ગુરુ પૂર્ણિમાનો ઉત્સવ છે, એ નિમિત્તે આપણે બધા મળ્યા છીએ, તો આપણે ગુરુપૂજન કરીશું અને સાથે ભક્તિ ગીત પણ સાંભળીશું, જે કામિનીબેન, દીપિકાબેન અને જયશ્રીબેને તૈયાર કર્યું છે. તો હું એમને ઇન્વાઇટ કરીશ. ગુરુ પૂજન માટે જે બી આગળ આવવા માંગતા હોય તે બધા આવી શકો છો. કિન્નરીને આશા આપણાથી તમારાથી શરૂ કરીએ અને પછી બધા તમને જોઈન કરશે. हरि ओम तत्सत.
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अनंत संसार समुद्रतार नौकायिकाभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् कविर्वाराणसी निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदां पद्मालिकाभ्यां दूरीकृतानम्र विवर्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नताययो श्रीपतितां समीरो कदाचिद्रासु दरिद्रवर्या मूकाश्रया च स्फटितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नालीकनिकाश पदार्मदाभ्यां नानाविमोहादि निवारिकाभ्यां नमर्जनाभीष्ट तदिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् पालिमौली व्रजरत्नकान्ति श्रीविराज दशकन्यकाभ्यां रूपद्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् पापान्धकारार्च परम्पराभ्यां तापत्रयाधीन्द्र हरीश्वराभ्यां जायादिशंसोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् शमादिशतका प्रदवैभवाभ्यां समाधिदान व्रतदीक्षिताभ्यां रमाध्वान्दै स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् साक्षात् पराणां
ताययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदव्यासु दरिद्रकाया मूकाश्रयः च स्फटितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नवीकनिकाश्च पदामृताभ्यां ज्ञानाविमोहादि निवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्टप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां रूपालिमौली व्रजरत्नकान्ति शरीरविराज जशकन्यकाभ्यां रूपत्वदाभ्यां नटलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् पापान्धकारात् परम्पराभ्यां तापत्रयार्णीन्द्र खगेश्वराभ्यां जाड्यातिशंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् समाधिषट्कं प्रदवैभवाभ्यां समाधिदानं प्रददेशिकाभ्यां रामादवान्दी शिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् साचापराणाम् अखिलेशदाभ्यां स्वाहाश्रयाक्ष दुरन्तराभ्यां स्वान्ताच्च पावन् प्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् कामादिसर्प प्रयगारूढाभ्यां विवेकवैराग्य निधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् अनन्तसंसार समुद्रतार नौकायिकाभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् कवित्ववाराशि निशाकराभ्यां सौभाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्र विपत्तिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां हरि ओम तत्सत्
પહેલા એનું મહત્વ સમજી લઈએ કે ગુરુ પૂર્ણિમા શું છે. હમણાં બેને વાત કરીએ એમ કે ભારતની જે ભૂમિ છે ને એ આધ્યાત્મની ભૂમિ છે. ગુરુની ભૂમિ છે. પણ કેમ? કારણ કે ગુરુ એ એવો વ્યક્તિ છે કે જેણે એ રસ્તે ચાલેલું છે. ધેટ્સ ઓલ. પછી એ તમે આધ્યાત્મના ગુરુની વાત કરો કે પછી તમે એ ભૌતિક કોઈ ગુરુની વાત કરો કે જે બી વાત કરો, તમે ગાડી ચલાવવા જાઓ અને તમારો જે ઇન્સ્ટ્રક્ટર હોય ને, જે તમને શીખવાડે છે, એ પણ ગુરુ છે. કેમ ગુરુ છે? કારણ કે એણે ગાડી ચલાવી છે, એણે એના રિલેટેડ ટ્રેનિંગ લીધી છે અને લીધી છે એના પછી એ ઇન્સ્ટ્રક્ટર બન્યો છે. સો હી ઓલરેડી પાસ થ્રુ. અને ત્યારે જો તમે એની પાસે શીખવા જાઓ તો તમે એક નેક્સ્ટ લેવલ ઉપર શીખો છો. માની લો કે તમે એવું વિચારો કે જાતે શીખો, અથવા તો તમે એવું વિચારો કે તમે કોઈ એવા વ્યક્તિ પાસે શીખો છો કે એનું પોતાનું ઠેકાણું નથી, તો શું થવાનું છે? તમે હેરાન થવાના, એ હેરાન થવાનું, ગાડી હેરાન થવાની અને આજુબાજુના લોકો હેરાન થવાના. અરે આ જે સમયગાળો છે ને, નાનો સમયગાળો નથી, આ મોટો સમયગાળો છે. તો ગુરુનું કામ માત્ર અને માત્ર આટલું છે કે એ જે રસ્તે પસાર થયેલો છે અને એ રસ્તે જો તમારે ચાલવું હોય તો તમને એ માર્ગ બતાવી શકે. ધેટ્સ ઓલ. ગુરુ પૂર્ણિમાને સામાન્ય રીતે આપણે ગણતા હોઈએ છીએ કે ખૂબ મહત્વનો પ્રસંગ હોય છે, અને એટલે મહત્વનો હોય છે કે આધ્યાત્મિક જગતનો જે પાયો હોય ને એ ગુરુ પોતાના અનુભવથી સમજાવવા પ્રયત્ન કરે. તો એવો જ એક આપણે મુદ્દો આજે લઈશું કે જે આપણા જીવનને બધી જ રીતે અસર કરે છે. યોગના બે મુખ્ય હેતુ છે. પહેલો હેતુ છે કે તમારું જીવન શાંતિથી તમે જીવો. જે કરો એ કરો, પણ જે કરો એ શાંતિથી જીવીને કરો. બીજો છે તમારું આધ્યાત્મિક જીવન, કે તમારો આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય. આ બંને એકબીજાની પરસ્પર જોડતી કડીઓ છે. તમે એને છોડી ના શકો, કે તમે આધ્યાત્મને એકલું પણ ના કરી શકો, અને તમે ખાલી ભૌતિક તરફ જાઓ તો એ એકલું પણ સંભાળવું અઘરું પડી જાય. જો બંનેને જોડવામાં આવે ને તો તમારું જે જીવન છે ને એ શાંતિથી પસાર થાય. તો એની માટે હું તમને એક નાની એવી વાર્તા કહું અને એની ઉપરથી આપણે વાતની શરૂઆત કરીએ. એક વખત એક ભાઈ બહુ સખત ટેન્શનમાં હતા, સ્ટ્રેસમાં હતા. આપણા જીવનમાં, બધાના જીવનમાં વેવ્સ હોય. વેવ્સ એટલે કે એક વખત વેવ્સ ઉપર આવે અને એ જ વખત બીજી વખતે વેવ્સ નીચે જાય, અને આ વેવ્સ અપ અને ડાઉન થતા જાય. પછી શારીરિક વેવ્સ હોય, માનસિક વેવ્સ હોય, સામાજિક વેવ્સ હોય, આર્થિક વેવ્સ હોય, પણ આ વેવ્સ અપ અને ડાઉન બધાના જીવનમાં થાય છે. તો હવે આ ભાઈને પણ બહુ સ્ટ્રેસ હતો, અને એ સ્ટ્રેસમાં એને રાતે ઊંઘ આવી ગઈ. હવે એને જ્યારે રાતે ઊંઘ આવી ત્યારે શું બન્યું કે અચાનક સપનું આવ્યું, સપનું ચાલુ થઈ ગયું. પહેલી વસ્તુ તો એ કે ઊંઘ આવી ને એ ભગવાનનો આશીર્વાદ છે. કેમ આશીર્વાદ છે? કારણ કે માની લો કે અત્યારે તમે કંઈક કામ ધંધો કરતા હો તો તમને જો ઊંઘ ના આવે ને તો તમે રાતે એ કામ ધંધો ચાલુ રાખો. બીજી વસ્તુ, સ્વપ્નું આવવું એ પણ ભગવાનનો આશીર્વાદ છે. કેમ? કારણ કે સ્વપ્નું જ્યારે આવે છે એનો અર્થ એ થયો કે તમે તમારા મનનું પ્રેશર ત્યાં જાણતા અજાણતા રિલીઝ કરી દો છો. સપના શેના આવે? કે જે ઈચ્છાઓ પૂર્ણ ન થઈ હોય એના સપના આવે. તો આ સપનું આવું એ પણ ભગવાનનો આશીર્વાદ છે. આ ભાઈને તો બે આશીર્વાદ મળ્યા, અને છેલ્લે સ્વપ્નમાં એમને ભગવાન દેખાયા. ભગવાન આમ સરસ મજાની જગ્યાએ બેઠા હતા અને એને ખબર પડી ગઈ કે આ તો ભગવાન છે. અને જેવા એને ભગવાનને જોયા એટલે એની છટકી.
અને દોડીને ભગવાન પાસે પહોંચી ગયા અને ભગવાનને જઈને કીધું કે તમે તો આવા છો ને તમે તો તેવા છો ને તમે તો મારું આ સાંભળતા નથી, હું તમારી એટલી પૂજા કરું છું, પ્રાર્થના કરું છું, કંઈ સાંભળતા નથી. આજે હું આટલા બધા સ્ટ્રેસમાં છું, તમે કંઈ મદદ કરી? ભગવાન કે કંઈ વાંધો નહીં, અત્યાર સુધી મદદ ના કરી હોય તો શું થઈ ગયું? તને જેવું લાગતું હોય કે મેં જો મદદ ના કરી હોય ને ધેટ ઇઝ ફાઇન. એક કામ કર, અત્યારે તને મદદ કરી લો, બોલ શું તકલીફ છે? તો એ કે મને આવી તકલીફો છે, સ્ટ્રેસ છે. તો એ શું કરતા, એ ત્યાં ગયા ને ભગવાન પાસે, એમના હાથમાં એક બેગ હતી અને એ બેગની અંદર બધા જ એના જે તકલીફો, ટેન્શનો, જે બધું ભરી રાખ્યું. એ લઈને ભગવાન પાસે પહોંચ્યા હતા. એટલે ભગવાન કે શું તકલીફ છે? તો કે આટલું બેગ ભરીને તણાવ છે મારા જીવનમાં. તો ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં ભાઈ, તું તારે જો તને એવું લાગતું હોય કે તારા જ જીવનમાં, ખાલી તારા જ જીવનમાં જો તણાવ હોય તો એક કામ કર, આ જે તારી બેગ છે ને એ તું અહીંયા મારી પાસે મૂકી દે. બટ બીજું કામ એ કરજે કે આ જે બીજી બહુ બધી બેગો પડી હતી એમાંથી એક ઉઠાઈ લઈને, એમ કે બેગ તો જરૂરી છે ભાઈ, તમે બેગ વગર ના ચાલી શકો. હવે એ જે બેગો પડી છે ને બધી ત્યાં ભગવાનની પાસે પડી હતી, એ બેગ બીજા કોકે મૂકેલી છે, એટલે એમાંથી તારે એક ઉપાડો. તો ઓલો કે તો પછી આ બેગ બીજી બધી બેગોમાં શું છે? તો કે એ બધા જે મૂકી ગયા છે એમના ટેન્શન હશે, એટલે તું એ લઈશ એટલે એમના જે બી ટેન્શન હશે એ બધા તારા. જો તને એવું લાગતું હોય કે બીજાના જીવનમાં ટેન્શન ઓછા છે તો આ બીજાના ટેન્શન લઈ જા. પછી ઓલા બહુ વિચાર કર્યો અને ભગવાનને કીધું કે ના, હું આ લઈ જવાનો નથી, મારે કોઈની બેગ જોઈતી નથી, હું તો મારી જ બેગ લઈને જઈશ. ભગવાન કે કેમ એવું? તો કે આ બધા ઓળખીતા તો ખરા, જે મારા જીવનના તકલીફ, દુઃખ, દર્દ જે ગણો એ બધાને ઓળખું છું અને મને ખબર જ છે કે ક્યારે ક્યારે એક્ટિવ થશે અને ક્યારે ક્યારે મારી ઉપર એની શું અસર વર્તાશે, ક્યારે મારે એનું સોલ્યુશન શું કાઢવાનું. હવે બીજા કોકની બેગ લઈને આવો, મારું ટેન્શન હોય લાખનું, એનું ટેન્શન હોય 10 લાખનું, તો હું તો ભરાઈ જાઉં. એટલે મારે આ બેગ લેવી નથી, હું તો મારી બેગ લઈને જતો રહીશ. ભગવાન કે તારી ઈચ્છા, હવે મેં કે તને ના પાડી, પણ મેં તને ઓપ્શન આપી દીધું, તે ના લીધું એ તારો પ્રોબ્લેમ છે. તો પછી ઓલો તો બેગ લઈને જતો હતો અને જતા પાછો આગળ જઈ અને પાછો આવી અને ભગવાનને ફરીથી બીજો એક ક્વેશ્ચન કર્યો કે ભગવાન હવે બીજો ક્વેશ્ચન કે આ બધી જે બેગો અહીંયા કેમ પડી છે અને મારી બેગ હું મારા હાથમાં લઈને કેમ ફરી રહ્યો છું? ભગવાન કે હું પણ એક્ઝેક્ટલી આ જ કહું છું. બધા જો પોતાની બેગ મારી પાસે મૂકી શકતા હોય તો તું તારી બેગ તારી પાસે કેમ લઈને ફરે છે? જો તું આ બેગ મારી પાસે મૂકી દે તો એનું વજન તને લાગશે નહીં. અત્યારે આ બધી જ જે બેગ છે, આ બેગનું વજન જે છે એ મારી પાસે પડ્યું, જમીન ઉપર છે, કોઈને લાગતું નથી. પણ ખાલી અને ખાલી તારી બેગ છે જેનું વજન તને લાગી રહ્યું છે, પ્રેશર તું ફીલ કરી રહ્યો છે. તો આ પ્રેશર જે છે એને તારે રિલીઝ કરવું હોય તો યુ હેવ ટુ ડુ વન થિંગ, અને એ છે તારે આ મારી જોડે મૂકવો પડશે. આ એક દ્રષ્ટાંત છે કે જેની અંદર સામાન્ય રીતે આપણે આ જ રીતે જીવતા હોઈએ છીએ. આપણી બેગનું વજન આપણે ઉચકીને ફરતા હોઈએ છીએ. જેમ કે આ બોટલ છે, એકદમ હલકી છે, આમ ઉછાળીને તને 5-10 વખત ઊંચું કરું કઈ વાંધો ના આવે. પણ આ જ બોટલને જો હું ખાલી આમ પકડી રાખું અને આવું 5 મિનિટ સુધી પકડું, તમારો હાથ દુખવાનો ચાલુ થાય. એ જ રીતે આપણા જીવનના જે તણાવ છે, જે ટેન્શન જે છે, તકલીફો છે, સુખ છે અને દુઃખ છે, આ બધી જ વસ્તુઓ જે છે એને આપણે આમ પકડી રાખ્યા છે. અને જ્યારે એને આપણે આમ પકડી રાખ્યું છે એટલે એનું વજન વર્તાય છે. આ તણાવોને તમારે મુકતા શીખવું પડશે. તો કઈ રીતે? તો એમાં સૌથી પહેલી વાત આવે છે અને બહુ મહત્વની વાત આવે છે કે તમે દુઃખોને ભલે દુઃખ માનતા હો
તમે તકલીફોને ભલે તકલીફ માનતા હો, તમે સુખોને ભલે સુખ માનતા હો, પણ આ બધાની જોડે તમે એક માલિકીપણાનો ભાવ રાખો છો. એને એક ઉદાહરણ તમને આપું. ઘણા નથી કહેતા કે જો તું આવું કરીશ ને તો પછી હું બહુ ગુસ્સે થઈશ, એટલે કે ગુસ્સાનો હું માલિક છું. જો તે આવું કર્યું તો હું ગુસ્સે થઈશ, એટલે કે આઈ એમ સો સ્ટ્રોંગ કે મને ખબર જ છે કે હું ગુસ્સે થઈશ જો તે આમ કર્યું તો. ધેટ મીન્સ કે યુ આર ધ ઓનર, તમે એના માલિક છો. એ જ રીતે બીજી બધી જ લાગણીઓ છે. આ બધી લાગણીઓના તમે માલિક બની બેઠા છો, અને જ્યારે જ્યારે તમે માલિક બનો છો ત્યારે ત્યારે તમે એની પીડા ભોગવવાના છો. આ બોટલ તમે પકડી રાખી તો તમને એનું દુઃખ થયું, તો જ્યારે તમે માલિક બનો ને ત્યારે તમે બધું ઉચકીને ફરો છો. પછી એ ભૌતિક કેમ ના હોય? માની લો કે મારું શરીર છે ને મારા શરીરમાં મને રોગ છે, અથવા તો મારા શરીરમાં મને અત્યારે માથું દુખી રહ્યું છે, માની ચાલો, તો હું એને પકડી રાખું કે ના મને માથું દુખે છે. એનો અર્થ એ થયો કે તમારી આ પીડા વધારશે, તમને આ પીડાનો વધારે અનુભવ કરાવશે. કેમ? કારણ કે આ તો મારું માથું મને દુખે, બીજા કોઈને દુખે નહીં. તો મારું માથું એટલે કે યુ આર ધ ઓનર. ઇફ યુ આર ધ ઓનર, યુ આર ધ રિસ્પોન્સિબલ વન. તમે તમારી ગાડી ચલાવતા હો અને તમારી ગાડી ક્યાંક ભટકાઈ જાય તો who is responsible? ગાડી રિસ્પોન્સિબલ? તમે કહે આ તો ગાડી છે, મને નહીં ખબર, જે વાત કરો એની જોડે કરો, હું ખબર નથી મને કઈ. You are the responsible. The vehicle you are driving, that means ગાડી ભટકાશે તો નામ તમારું આવશે. એ જ રીતે તમે એની ઓનરશિપ લો છો. જીવનની અંદર ઘણી બધી વસ્તુઓની, અને હું તો કહું મોટા ભાગની વસ્તુની શું કરીએ છીએ આપણે? ઓનરશિપ લઈ લઈએ છીએ, માલિક બની જઈએ છીએ. અને જ્યાં સુધી આ માલિક બનવાનો ભાવ સ્ટ્રોંગ રહેશે ત્યાં સુધી એને લગતા સુખ અને દુઃખના સ્ટ્રોંગ અનુભવનો પણ તમને અનુભવ થશે. તમે એમ કહો મારે શાંતિથી જીવવું છે, તો એનો અર્થ એ થયો કે તમે આ જે માલિકીપણું જે છે ને એને ઓછું કરો, એને ઘટાડી નાખો, એને શૂન્ય કરી નાખો, તો તમારો જે દુઃખ છે, જે તકલીફ છે એ ઓછી થવાની છે. અધરવાઇઝ આ તકલીફ આજે નહીં તો કાલે, અને કાલે નહીં તો પરમ દિવસે વધતી ઘટતી રહેવાની છે, એને કોઈ રોકી નહીં શકે. બીકોઝ યુ આર ધ ઓનર, તમે માલિક છો. એને એક નાનું સરખું ઉદાહરણ લઈએ આપણે. હમણાં અમેરિકામાં ને ઇન્ડિયામાં થોડા ટાઈમ પહેલા મેં એક ન્યૂઝ વાંચ્યા હતા કે એક ભાઈ એના ઘરનું બેઝમેન્ટ ખોદાવતો હતો. એને એવું લાગ્યું કે અહીંયા બેઝમેન્ટ બનાવો, એટલે એને બેઝમેન્ટ બનાવવા માટે ખોદકામ ચાલુ કરાયું. અને જેવું એને ત્યાં ખોદકામ ચાલુ કરાવ્યું, 5 ફૂટ ખોદ્યું હશે ત્યાં તો એને અંદરથી સોનાનો ઘડો મળ્યો. અંદર એક ઘડો હતો, એની અંદર સોનાની બધી વસ્તુઓ પડી હતી. અને ઓલો તો ખુશ થઈ ગયો કે વાહ ભાઈ વાહ, મને આટલું બધું સોનું મળ્યું. ભૂલી જાવ આને જ મળ્યું. હવે હું એ વિચારું છું કે આજથી 1000 વર્ષ પહેલા જેણે દાટ્યું હશે એને શું વિચાર્યું હશે? એને કેવું વિચાર્યું હશે કે આ બધું સોનું હું દાટી દઉં અને જ્યારે જરૂર પડે ને ત્યારે હું વાપરી લઈશ. એ તો વાપરી શક્યો નહીં. માલિક તો એ હતો, પણ એ માલિક થયા પછી પણ એના માટે આ સોનું કેવું છે? યુઝલેસ. હવે આને મળ્યું, આના પછી કેટલું એ વાપરશે એ બી પ્રશ્ન છે. અને એ આખી જે જનરેશન છે ને એમાં પસાર થઈ જાય છે. માલિક બનવાની જે ભાવના છે ને, આ ભાવના એ આપણા જીવનમાં પીડાનું કારણ બની રહ્યું છે. અને હકીકતમાં જોવા જાવ તો શેના માલિક છો તમે? એક વસ્તુ એવી છે કે જેના તમે માલિક છો. તમને એવું લાગતું હોય કે આજે આ ઘર તમારું છે, પણ બની શકે છે કે થોડા વર્ષોથી આ જ ઘર બીજા કોઈનું ટ્રાન્સફર તમે વેચો, કે બીજા કોઈ વેચે, કે તમારા પછીના વેચે, કે જે એના લગતા વળગતા વ્યક્તિ એ વેચી નાખે, પણ આ માલિકી પણ તમારું રહેવાનું નથી. સોનું બદલાય, કેટલા વર્ષોથી સોનું ચાલ્યું આવ્યું છે, આપણા કેટલાય વડવાઓ પાસેથી સોનું છે.
અને એ સોનું એક પછી માલિક બદલાતા આવી રહ્યો છે. એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુના તમે માલિક તો બની જ નથી શકતા. અરે આ પૃથ્વીનું પોતાનું અસ્તિત્વ બી સંકટમાં છે. કેમ સંકટમાં છે? ભલે અત્યારે આપણને વિઝિબિલિટી નથી. કેમ? કારણ કે અત્યારે કઈ એવું મોટો ચેન્જીસ નથી આવવાનો, પણ એવું કહેવાય છે કે 5 બિલિયન વર્ષ થશે ને એના પછી જે સૂર્ય છે ને, આ સૂર્ય પોતે એક્સપાન્ડ થશે અને એક્સપાન્ડ થશે ને આ પૃથ્વીને ગળી જશે. ત્યારે આપણું શું? આપણે બહુ લાંબુ ના વિચારે, આપણે વિચારે ત્યારે આપણે ક્યાં આવીશું. એટલે આપણે કે બહુ ચિંતા કરવા જેવો નથી, ઇમિડિયેટ નથી ને એટલે. પણ અસ્તિત્વ તો એનું પણ નથી રહેવાનું. અરે સૂર્ય જેની ઉપર આપણા બધાનું જીવન ટકી રહ્યું છે એ નથી રહેવાનું. ગીતાની અંદર, ગીતાનો જો સાર તમે વાંચ્યો હોય તો એની અંદર કહેવામાં આવે છે કે તમે શું લાવ્યા હતા અને તમે શું લઈ જવાના છો. એટલે કે અલ્ટિમેટલી આખો તમે સાર વાંચો ને તો એક જ વસ્તુ તમને સમજાય કે આમાંથી એકે વસ્તુના તમે માલિક છો નહીં. તમે બધાના કેવા છો? યુઝર. યુ આર ધ યુઝર. યુઝ ઇટ એન્ડ લીવ ઇટ. જો તમે યુઝ કરતા એના માલિક બની ગયા, ધેટ ઇઝ અ ઇશ્યુ. હું પાટણ ગયો હતો ને તો પાટણમાં એક બેન મને આજથી 2 વર્ષ પહેલા મળ્યા હતા. એટલે 2 વર્ષ પહેલા તો મને કોવિડ હતો, હું જ નથી ગયો. પણ 2 વર્ષ પહેલા જ્યારે હું ગયો તો એના 2 વર્ષ પહેલા મને મળ્યા હતા અને એ વખતે મને કહેતા હતા કે મારા છોકરાના જો લગ્ન થઈ જાય તો સારું. અને એવું મારી જોડે ડિસ્કશન કર્યું. મેં કીધું કે ના થવા જોઈએ, સરસ છે, ઉંમર છે અને બધું કામ ધંધો સારું તો થઈ જવા જોઈએ. હવે એ છોકરાના લગ્ન કરવા માટે કેટલી બધી મહેનત, કેમ કે મારો છોકરો ખરો ને. હા, છોકરો કોનો? મારો. તો મારા છોકરાના લગ્નની જવાબદારી મારી. અને પછી એમણે બહુ મહેનત કરી, એના લીધે સતત તણાવમાં રહેતા હતા, ટેન્શનમાં રહેતા હતા અને ભગવાનની કૃપાથી થઈ ગયા. લગ્ન થયા એના પછી છેલ્લે મને જ્યારે મળ્યા ત્યારે મને કે આ છોકરો મારા કયામાં નથી. તો પહેલા હતો? તો કે હા પહેલા હતો. હું કહું એમ જ કરતો હતો, પણ તો હવે શું કરે છે? તો કે હવે એની વાઈફનું કહેવાનું કરે છે. હવે એ મારી માલિકીમાં આવતો નથી. તો ભાઈ તમે જ્યારે લગ્ન કર્યા ને ત્યારે તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે માલિકી ચેન્જ થઈ રહી છે. પણ તમને એમ લાગ્યું કે લગ્ન કરી રહ્યા છો, તો હવે ભૂલ તમારી, તો ભોગવાય તમે. અરે ધીસ ઇઝ ફેક્ટ. એમ એટલે મારું કહેવાનો મતલબ શું છે કે આ માલિકી પણ તો બદલાશે જ. તમે હોલ્ડ કરી રાખો તો આ હોલ્ડ કરવાનું દુઃખ તમારું છે. ટૂંકમાં મૂળ કહેવાની વાત એટલી કે જે પીડા ઉત્પન્ન થઈ રહી છે આ ભાગ ઉપરથી થઈ રહી છે કે આ બધું મારું છે, માય. અને આ માયની ભાવના જે ઉત્પન્ન થઈ ત્યાંથી આપણે જીવનમાં દુઃખનો અનુભવ કરીએ છીએ. જે વસ્તુ આજે સુખ આપે છે એ વસ્તુ પણ આગળ જતા તમને દુઃખ આપવાની છે. જે વસ્તુ આજે દુઃખ આપે છે એ જ વસ્તુ આગળ જતા તમને સુખ આપવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. તો કહેવાની મૂળ વાત એટલી કે આ જે માલિકીપણાનો જે ભાવ છે એના વિશે આપણે જરા સારું અને ઊંડું ચિંતન કરવું પડશે. તો માલિકી બનવું ક્યારે જાય? આ કેવું છે? ઇમોશન્સ છે. આ ઇમોશન્સ કેવા છે? નેચરલ ઇમોશન્સ છે. હવે આ માલિકીપણું કેમ ઉત્પન્ન થાય છે એના વિશે આપણે સમજીએ. આપણા જીવનમાં પસાર થતા જેટલા પણ અનુભવો છે આ બધા જ અનુભવોની છાપ તમારા અનકોન્શિયસ માઇન્ડમાં જાય છે. જેને આપણે ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો આપણે એમ કહી શકીએ કે સંસ્કાર બને છે. સંસ્કાર એટલે કે કર્મ બને છે. અને જેટલા પણ સંસ્કાર બને છે આ બધા જ સંસ્કારની જે ફીલિંગ છે, આજે જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને 2 કડવા શબ્દો કહી દઉં તો શું થાય? કડવા શબ્દો કીધા પછી તમને ગુસ્સો આવે.
પણ હવે સિચ્યુએશન એવી છે કે તમે મને તો કંઈ કહીએ જ ના આપો. તો હવે આ ગુસ્સો જે છે ને એ ભાવના જે ફીલિંગ જે છે, ઇમોશન જે છે, આ ઉત્પન્ન થઈ, પણ યુ કેન નોટ ડુ એનીથિંગ. અને આ ઇમોશન જે છે એ સંસ્કાર તરીકે તમારા અનકોન્શિયસ માઇન્ડની અંદર સ્ટોર થાય છે. ત્યાં જ્યારે સ્ટોર થયું, આવું એક સંસ્કારની આપણે વાત કરીને, આવા તો કેટલાય જન્મોના ને કેટલાય સંસ્કારો છે કે જે અંદર એઝ અ ઇમોશન સ્ટોર થયા છે. અને પછી શું થાય કે આ ઇમોશન સમય અને સંજોગે બહાર આવે છે. એક સરસ મજાની વાત છે કે એક વખત હસબન્ડ અને વાઈફનો ઝઘડો થયો. હસબન્ડ જે હતા ને એ તો મોટા સાહેબ હતા અને વાઈફની જોડે બરાબરનું એમ જામ્યું. હવે આ જે ઇમોશન ઉત્પન્ન થયા ને, આ ઇમોશન ઉત્પન્ન થવાથી હવે એ જે એમની ભાવના ઉત્પન્ન થઈ, કાઢવી ક્યાં? તો સાહેબ હોય તો ઓફિસમાં ગયા, ઓફિસમાં જઈ અને એમની નીચેનો જે માણસ હતો એની ઉપર બધી આવી. હવે નીચેનો માણસ ક્યાં જાય? તો એને આપણે ઇન્ડિયામાં તો પ્યુન હોય છે, એને પ્યુન ઉપર આવવા દીધી. હવે પ્યુન પણ કંઈક તો કરે ને, એ ક્યાં જાય? તો પછી પ્યુને શું કર્યું? એ એના ઘેર ગયો, એને એની વાઈફ ઉપર આવવા દીધું. કોઈ પણ કારણ વગર. સી, ધીઝ આર ધ ઇમોશન્સ આર ટ્રાન્સફરિંગ. એક વૃક્ષ ક્યાંથી શરૂ થયું? સાહેબ અને સાહેબના વાઈફના ઝઘડામાંથી. અને એનાથી આ વૃક્ષ ચાલતું બધી જગ્યાએ વૃક્ષ ઉગાડતા જાય, દાણા ઉગતા ગયા અને છેલ્લે પ્યુનની વાઈફ ઉપર આવ્યો. પ્યુનની વાઈફ ક્યાં જાય? તો પ્યુનનો છોકરો હતો. તો એ પ્યુનના છોકરાને ધમકાઈ નાખ્યો. હાવ કારણ ખબર જ ન પડી કે મને કીધું શું, મેં કર્યું શું. મારો એક મિત્ર હતો, એ અમારે ત્યાં, હું જે સ્કૂલમાં ભણતો ને ત્યાં એક છોકરો ખાડામાં પડી ગયો. અને એ ખાડામાં પડ્યો ને, એને આ એક જ માણસ હતો કે જેણે એને જોયો હતો. એટલે ઓલો દોડી અને પ્રિન્સિપલની ઓફિસમાં ગયો. પ્રિન્સિપલને સીધો જ એમની કેબિનમાં જઈને ઘૂસીને કીધું કે સાહેબ, એક છોકરો ત્યાં ખાડામાં પડી ગયો છે. તો સાહેબે પેલા 1 લાફો માર્યો. ઓલાને ખબર જ ના પડી કે મને લાફો આવ્યો શું કરવા. પછી બીજા 1-2 જણ આયા ને એમણે કીધું કે હા સાચી વાત છે કે આને આ છોકરો સાચું બોલી રહ્યો છે. પણ ઓલાની ઇમ્પ્રેશન જ એવી હતી કે સાહેબ એને જોયે, પ્રિન્સિપલ એને જોયે એટલે 1 લાફો મારતો. કોઈ કારણ વગર, એમાં જાણવાની જરૂર નહીં, આવ્યો એટલે મારો. એ રીતે ઓલા છોકરાની ઉપર બધું પ્રેશર આવ્યું કે છોકરો જાય ક્યાં. તો એને શું કર્યું? એને રસ્તામાં જતું ગલુડિયું હતું ને, એને લાફ મારી. હવે ગલુડી તો ગલુડી છે, એ બી જીવ છે, તો એ જાય ક્યાં? એની છટકી. તો એ ગલુડી દોડતું આમ ગયો. ત્યાં તો ઓલા સવારવાળા જે બેન હતા સાહેબના, એ દેખાય. આની તો છટકેલી હતી. એને જઈને બચવો એટલે સર્કલ પૂરો. હું જે કહી રહ્યો છું એટલું જ કે કુદરત તમારી સામે દ્રશ્ય ઉત્પન્ન કરે છે. આ દ્રશ્ય જ્યારે ઉત્પન્ન થાય ને, આને હું બીજ કહીશ. આ દ્રશ્ય જ્યારે ઉત્પન્ન થયું ત્યારે એને લગતા સંસ્કાર અંદરનું જે બકેટ છે ને એમાંથી ફટ લઈને બહાર આવે. અને એ જે સંસ્કાર બહાર આવે ને, એની ઉપર કોઈનો કંટ્રોલ હોય નહીં. આપણને ગુસ્સો આવે ત્યારે તમને ખબર છે કે હવે હું ગુસ્સો કરીશ, એવું વિચારીને કરો છો, ફટ લઈ. કારણ કે એ સંસ્કાર પરિસ્થિતિ પ્રમાણે અંદરથી બહાર આવ્યા. સો યુ કેન નોટ કંટ્રોલ ઇટ. તમે એને કંટ્રોલ કરી શકતા નથી. હું તમને કહું કે તમે બોલવાનું બંધ કરો તો તમે એને કંટ્રોલ કરી લેશો, કારણ કે એ કેવું છે? તમારું મોઢું છે, ઇટ ઇઝ અંડર યોર કંટ્રોલ. પણ જ્યારે હું તમને એમ કહું કે તમારે ગુસ્સાને કંટ્રોલ કરો તો શું થવાનું છે? હું તો ગુસ્સો કરીશ. ઇનડાયરેક્ટલી તમે શું કરો? હું ગુસ્સાને કંટ્રોલ કરી શકતો નથી. ઓલો એંગ્રી યંગ
મેન કે જે ગુસ્સો કરે છે એને ખબર જ છે કે ગુસ્સો થશે, પણ આ કેમ થઈ રહ્યું છે એનું જો બીજ તમે જાણો તો તમને ખબર પડશે કે આ જ્યારે તમારી સામે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય છે, આ પરિસ્થિતિને લગતો તમારો જે પણ સંસ્કાર છે, જે ઇમોશન્સ અંદર છુપાયેલા છે, ફટ લઈને બહાર આવશે અને એ તમને આઉટ ઓફ કંટ્રોલ કરી નાખશે. અને એ આઉટ ઓફ કંટ્રોલ જ્યારે કરશે ત્યારે તમને નહીં ખબર પડે, એ ગયા પછી ખબર પડશે કે મેં સારું કર્યું, ખોટું કર્યું. ખોટું કર્યાનું દુઃખ પણ થશે, એવું લાગશે કે બીજી વાર કરીશ બી નહીં, પણ જ્યારે બીજી વખત ફરીથી એવી જ કોઈ પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થશે એટલે અગેન ઇટ કમ્સ આઉટ. આપણા બધા માટે આ જે દુનિયા છે ને, એમ કે આ હોટલ છે, આ રૂમ છે, ઇટ્સ અ કોમન. મારી દુનિયા તો ભાઈ મારી દુનિયામાં બી આ હોટલનો રૂમ છે, તમે બી હોટલના રૂમમાં બેઠા છો, જોઈ રહ્યા છો, ખુરશીમાં બેઠા છો, સાંભળી રહ્યા છો, આ હોટલનો અનુભવ કરી રહ્યા છો. આ ભૌતિક દુનિયા આપણા બધાની કોમન છે, પણ આંતરિક દુનિયા આપણા બધાની અલગ અલગ છે. એવું કહેવાય છે કે પિંડે સો બ્રહ્માંડે, એટલે કે જે પિંડમાં છે એ જ બ્રહ્માંડમાં છે. આ તમારી જે માનસિક મનની અંદર જે તમારી વૃત્તિઓ છે, આ વૃત્તિઓ વ્યક્તિએ અલગ છે. એક જ વસ્તુ જોયાથી, જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં આ કપડું હાથમાં પકડ્યું છે, હવે આ કપડું જોવાથી એક જણને એવો વિચાર આવે કે આ સરસ કલર છે, લાલ કલર જે છે એ સરસ કલર છે, કેસરી કલર છે સરસ કલર છે. તો બીજાને એવો વિચાર આવે કે આ કલર સારો છે નહીં. દ્રશ્ય એક, દરેકે પોતપોતાના સંસ્કારો પ્રમાણે જે એની સામે ઇમોશન આયા, આ ઇમોશન તમારા દુનિયાને અફેક્ટ કરવાના છે અને એ પ્રમાણે આ ઇમોશન એક્ટિવ થઈ જશે. તો રીઝન ઓફ ઓનરશિપ ઇઝ ધીસ. આપણી જે ઓનરશિપનું જે રીઝન છે ને એ પણ આ સંસ્કારો છે. નાનપણથી હંમેશાથી જેટલા જન્મોથી આપણે એક જ વસ્તુ શીખતા આવ્યા છીએ કે જે હોય એનો કંટ્રોલ લઈ લો, જે હોય એનો કંટ્રોલ લઈ લો, કંટ્રોલ છૂટવો ના જોઈએ. અને એ કંટ્રોલ લેશો તો જ તમને આનંદ આવશે. તમે જો કંટ્રોલ નહીં લો તો આનંદ આવશે નહીં. એટલે કંટ્રોલ પકડી લેજો, છૂટવા ના જોઈએ. અને આ આખી જે પ્રોસેસ છે, કંટ્રોલ લેવાની પ્રોસેસ છે ને, એ ઇટસેલ્ફ પેઇનફુલ થઈ જાય છે. કેમ કે કોઈ વ્યક્તિને કંટ્રોલમાં રહેવું ગમતું નથી. છેલ્લે તો એ કંટ્રોલનું પ્રેશર રિલીઝ થાય છે અને જ્યારે રિલીઝ થાય ત્યારે પછી એને લગતી કોન્સિક્વન્સીસ ઊભી થાય છે. તો કહેવાની વાત એટલી કે આ જે ઇમોશન્સ જે છે બહાર આવી રહ્યા છે એની ઉપર આપણો કોઈ કંટ્રોલ નથી અને એ જ આપણા માટે પીડાનું કારણ બન્યા છે. એ જ આપણા માટે માલિકી હક જાણતા અજાણતા ઉત્પન્ન કરવાની વાત છે. હવે આ જ આખી પ્રક્રિયાને આપણે થોડું અલગ રીતે જોવા પ્રયત્ન કરીએ. જો આ કંટ્રોલની પ્રોસેસથી, આ પીડાની પ્રોસેસથી, આ બેચેનીની પ્રોસેસથી બચવું હોય તો એનો એક રસ્તો છે જેને આપણું યોગશાસ્ત્ર નામ આપે છે સાક્ષી ભાવ. તમારે સાક્ષી બનવાનું છે. બોલવામાં સહેલું છે, કરવામાં અઘરું છે. એનું એક નાનું ઉદાહરણ તમને આપું કે તમને ડાયાબિટીસ હોય તો તમારી અંદર કેવી ફિલિંગ હોય? ગળ્યું ખવાતું નહીં, આખું ગામ ખાય છે. એક જ ફિલિંગ. યુ હેવ ટુ બી ઓનર ઓફ સ્વીટ. સ્વીટ ખાવું છે મારે. અને માની લો કે તમારા ઘેર કોઈ મહેમાન આયા અને મહેમાન તમારા ઘરે એક ડબ્બો સરસ મજાનો અંદર રસગુલ્લા લઈને આયા અને તમારી વાઈફે છુપાઈ અંદર મૂકી દીધા. કેમ કે તમને તો ડાયાબિટીસ છે, તમને તો અપાય જ નહીં ને, પણ ફેંકીએ ના દેવાય એટલે એને અંદર મૂકી દીધા. અને તમે તો બહુ સાત્વિક, એટલે તમે શું કર્યું? તમે તો ફ્રીજ ખોલ્યું અને ફ્રીજ ખોલી અને તમે તો
સફરજન ખાવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. પણ સફરજન લીધું પાછળથી ડબ્બો દેખાયો. અને જેવો એ ડબ્બો દેખાયો એટલે તરત જ આમ વાયુ વેગે પ્રોસેસ ચાલુ થઈ ગઈ અને એટલી ખબર પડી કે અંદર મીઠાઈ છે. હજુ તમે વિચારો ના વિચારો એના કરતા ફટ લઈને એક હાથ અંદર ગયો, ડબ્બો બહાર આવ્યો, ડબ્બો ખુલી ગયો, અંદર 8-10 ગુલાબજાંબુ કે રસગુલ્લા કે જે હતા ફટ એમાંથી 4-5 તો જતા રહ્યા. અને પછી યાદ આવ્યું કે હવે બધા બહુ ખાઈ જશો, ખીજાશે પાછું, એટલે તમે પાછું એવો ને એવો ડબ્બો મૂકી દીધો. પણ શરૂઆતનો આ જે પોઈન્ટ છે, એક્શન પોઈન્ટ છે, આ એક્શન પોઈન્ટ કેવો છે? યુ ડોન્ટ હેવ એની કંટ્રોલ. જોયો, ખાધો, અંદર પૂરો. હવે આ જે પોઈન્ટ ઉપર સાક્ષી ભાવ રાખવાનો હતો પણ એ તો ગયો. તો હવે આ સાક્ષી ભાવને હું થોડુંક એને એક્સપાન્ડ કરવા પ્રયત્ન કરું સમજવા માટે. જેટલી તમારી સમજણ એના પ્રત્યે વધશે ને તમારો નાનો સરખો પ્રયત્ન હશે ને, અને એ નાનો સરખો પ્રયત્ન એક જ વખત થઈ ગયો ને, તો પછી એ પરમનન્ટ સોલ્યુશન આવી જશે. તો આ એક્સપાન્ડ જેટલું કર્યું એટલું સારું. હું પહેલી વાર કેનેડા આવ્યો હતો ત્યારે મને બીક એવી હતી. શેની બીક હતી? કે આ હાઈવે ઉપર તમે જાઓ, બધી ગાડીઓ ઝૂમ ઝૂમ પસાર થાય અને એની વચ્ચે આપણે આપણી ગાડી વચ્ચે બેહાડવાની, આગળ હો પાછળ હો, તમે વચ્ચે શોમાં જવાનું. આ તો ના થાય, આવું કરાય નહીં. આપણે 2 કલાક વધારે આપણે અંદરના રોડથી ચાલવાનું અને અંદરના રોડથી ચાલતા ચાલતા ભલે ને 2 કલાકથી મોડા પહોંચે તો આપણને એનાથી કાંઈ ફેર પડતો નથી. એવી ફિલિંગ સાથે મેં ગાડી ચલાવવાની શરૂઆત કરી. પણ એક રસ્તો આવ્યો, વળી ગયો, પછી ખબર પડી કે આ તો હાઈવે ચાલુ. there is no exit. ભૂલથી, હો, શબ્દ યાદ રાખજો, ભૂલથી. હું જેવો અંદર ગયા પછી મને ખબર પડી ગઈ કે there is no exit. હવે તો કરો યાર મારો. એટલે પછી મેં ગિયર એક્સિલરેટર દબાવ્યો અને જે થાય ઘૂસી ગયો. પછી ખબર પડી ગઈ કે આ તો અઘરો નથી. દેખાય છે અઘરો, સાક્ષી ભાવ જેવો, પણ જો એક વખત તમે ગિયર દબાવ્યો અને જો વચ્ચે આવી ગયા તો નાવ યુ આર ક્લિયર. તો આને એક્સપાન્ડ આપણે કરીએ, સાક્ષી ભાવને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. તો આના હું 3 ભાગ પાડીશ. એમાં પહેલા ભાગ વિશે હું ચર્ચા કરું. પહેલો ભાગ છે જેને કહેવામાં આવે છે દ્રશ્ય. દ્રશ્યનો જ્યારે હું શબ્દ પ્રયોગ કરીશ એનો અર્થ તમે એવું સમજજો કે દ્રશ્ય એટલે કે માત્ર દેખાય એવું નહીં. હું બધું જ ગણી લઈશ એમાં. તમે જેથી જે રીતે અનુભવ કરો એને હું દ્રશ્ય માનીશ. તમે બેઠા તો તમને સુગંધ આવી, આ પણ તમારા માટે દ્રશ્ય છે. તમે જોયું એ પણ દ્રશ્ય છે. તમે સ્કિન ઉપર ફીલ કર્યું, એસી ચાલુ છે, તો આ પણ તમારા માટે દ્રશ્ય છે. એ લેવલ ઉપર આપણે દ્રશ્યનો ઉપયોગ કરીશું, દ્રશ્ય શબ્દનો. હવે દ્રશ્ય કઈ રીતે બને છે? એક વ્યક્તિ માટે દ્રશ્ય કઈ રીતે બને છે? તમારી 5 કર્મેન્દ્રિયો, તમારી આંખ છે, તમારું નાક છે, તમારું મોઢું છે એટલે કે જીભ છે, તમારી કાન છે, તમારી ત્વચા છે. આનાથી તમને ખબર પડે, ઇન્ફોર્મેશન પાસ ઓન થવાનું ચાલુ થાય. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે કે આ જ્ઞાનેન્દ્રિયો એટલે કે તમારા હાથ, પગ, મોઢું, તમારું રિપ્રોડક્શન ઓર્ગન્સ, તમારું વેસ્ટેજ ઓર્ગન્સ, આ બધું જે છે આ તમારા કર્મેન્દ્રિયો છે. હવે જ્ઞાનેન્દ્રિયોની જોડે જોડે એના 5 તન્માત્રા જોડાયેલી છે. જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું આંખની વાત કરું તો આંખથી મને રૂપ દેખાય એટલે કે દ્રશ્ય દેખાય. જો હું નાકની વાત કરું તો મને સુગંધ આવે. તો આ રીતે એની 5 તન્માત્રાઓ છે. અને એ તન્માત્રાઓની પાસે માહિતી કેવી રીતે બને? 5 તત્વોથી: અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, પૃથ્વી અને જળ. આ 5 વસ્તુથી તમારી સામે જે બન્યું ને આમાંથી એક હશે, કાં તો મિક્સચર ઓફ એવરીથિંગ. અને આટલું ભેગું થયું, આટલી વસ્તુ જ્યારે ભેગી થઈ ને એના પછી 4 મેજર કમ્પોનન્ટ્સ આવે છે. એને કહેવામાં આવે છે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર.
આ ટોટલ 24 વસ્તુઓ ભેગી થઈ અને આ 24 વસ્તુઓ ભેગી થાય એટલે કોકવાર જ્ઞાનેન્દ્રિયોનું કામ વધી જાય, કોકવાર કર્મેન્દ્રિયોનું કામ વધી જાય, કોકવાર મનનું કામ વધી જાય, કોકવાર ચિત્તનું કામ વધી જાય, એનું પ્રપોર્શન વધી જાય. તમે ઘરે ચા બનાવો તો કેવી બને? દૂધ વધારે હોય. તમે ટ્રેનમાં પીવો તો પાણી વધારે હોય. એટલે કે થઈ તો ચા જ, પણ કેવું પ્રપોર્શન પ્લસ અને માઇનસ થાય છે. એ જ રીતે તમારી સામે જેટલા પણ દ્રશ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, આ બધા જ દ્રશ્ય આ 24 પ્રપોર્શન થી જ બને છે અને એમાં અમુકનું વધારે અને અમુકનું ઓછું હોય છે. હવે આ જે દ્રશ્ય બને છે ને, આ દ્રશ્ય ઉપર આપણે રિએક્શન્સ આપીએ છીએ. આ દ્રશ્ય કુદરત એટલા બધા એટ્રેક્ટિવ બનાવે, આ દ્રશ્ય એટલા બધા એટ્રેક્ટિવ બનાવે કે તમે એની તરફ ખેંચાવ. જેને કહેવામાં આવે છે પ્રકૃતિ. આપણું શાસ્ત્ર શું કહે છે કે પ્રકૃતિ કેવી બને? પ્રકૃતિ તમારી સામે જે પણ વસ્તુ બને, તમે આમ આઈસ્ક્રીમ ખાવા જાઓ તો આઈસ્ક્રીમ લઈને એની ઉપર પાછું ચોકલેટ નાખીને એની ઉપર પાછા ઓલા કલરફુલ કંઈક દાણા નાખે અને હજી કંઈક બચી ગયું હોય તો પાછળ ઉપર બધા અલગ અલગ ટક્કાઓ કરે અને પછી તમને આપે તો છોકરો ખુશ થઈ જાય, આવો આઈસ્ક્રીમ ઘરે ખવાય જ નહીં, અહીંયા જ ખવાય. દ્રશ્ય કેટલું સ્ટ્રોંગ બને છે. દ્રશ્યનો મૂળભૂત સ્વભાવ છે સ્ટ્રોંગ બનવાનો. કાં તો તમને ગમશે અને કાં તો તમને નહીં ગમે, પણ એની મીન દ્રશ્ય બનવાથી તમારું ધ્યાન ત્યાં ખેંચાય છે. જ્યારે દ્રશ્ય ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે એનો એક જ પર્પઝ હોય છે કે તમે એની તરફ ખેંચાવ. તમે સરસ મજાના લગ્નમાં ગયા હો તો કેવા આમ ચમકદાર કપડાં પહેરીને ગયા હો, અને કેમ ગયા હો ચમકદાર કપડાં પહેરીને? કારણ લોકો તમને જોવે અને એ લોકો તમને જોવે ને તમને કે હા ભાઈ હો તમે છો બહુ સારા, તમે દેખાવ છો બહુ સારા. પણ તમે એકદમ સાદા કપડા પહેરીને જાઓ તો તમને લોકો શું કહે? આ તો હાવ ભંગાર માણસ છે. કપડા ઉપરથી હો, આ તો નથી હારો માણસ, આના કપડા તો જુઓ તમે. એટલે કહેવાની વાત એટલે કે આ 24 તત્વો ભેગા થઈ અને જે દ્રશ્ય બને છે ને, આ દ્રશ્યનો મૂળભૂત સ્વભાવ છે. પહેલો સ્વભાવ છે કે એ વ્યક્ત છે, એટલે કે દેખાય છે, ઇઝીલી રિકોગ્નાઇઝેબલ, તમે એને જોઈ શકો. બીજું, આ દ્રશ્ય જે છે આ પરિવર્તનશીલ છે, એટલે કે ચેન્જ થઈ રાખશે. એ જ નવા કપડા તમે ઉનાળામાં પહેરીને ફરતા હો અને થોડી વાર થાય અને પરસેવે રેબ જેબ થઈ જાવ તો ઓલા વરસાદમાં કબૂતર પલળ્યું હોય અને કેવા દેખાવ એવા થઈ જાવ. એ જ કપડા, એ જ વસ્તુ, વ્યક્તિ પણ દ્રશ્ય હવે બદલાઈ ગયું. તો કાં તો એને તમે ગમાડશો અને ક્યાં તો તમે એને નહીં ગમાડો. તો પ્રકૃતિ તમારી સામે દ્રશ્ય ઉત્પન્ન કરે છે. તમારા જીવનમાં બનતા અલગ અલગ ઘટનાક્રમ એટલે કે દ્રશ્યો ઉત્પન્ન થાય છે. અને આ જે દ્રશ્યો ઉત્પન્ન થાય છે એના બે જ પર્પસ છે. પહેલો પર્પસ છે કે તમને રાગ કરાવો, એટલે કે યુ લાઈક ઇટ, એન્ડ ધ સેકન્ડ ઓપ્શન ઇઝ યુ ડોન્ટ લાઈક ઇટ. યુ લાઈક ઇટ, યુ ક્રિએટ કર્મ. યુ ડોન્ટ લાઈક ઇટ, યુ ક્રિએટ કર્મ. એટલે કે તમે બંને લેવલ ઉપર સંસ્કાર ઉત્પન્ન કરી રહ્યા છો. જેટલા તમારા સંસ્કાર ઉત્પન્ન થશે એટલું તમારું રિઝર્વેશન પાક્કું થશે. શેનું રિઝર્વેશન? તમે ભૂતકાળના સંસ્કારો લઈને આવ્યા છો અને એ ભોગવી રહ્યા છો. હવે એ જે સંસ્કારો જે છે એ ભોગવતા યુ હેવ અ ઓપ્શન. શું ઓપ્શન છે? તો ભોગવી લો. પણ એની જગ્યાએ દ્રશ્ય એટલું બધું સ્ટ્રોંગ અને સરસ ઉત્પન્ન થયું છે કે હવે તમે એને ભોગવતા ખોવાઈ જશો. એમાં એવો વણાઈ જશો કે એમાં તમે રાગ અને દ્વેષ ઉત્પન્ન કરી બેસશો.
અને જેવા તમે રાગ અને દ્વેષ ઉત્પન્ન કર્યા તરત જ તમે શું બની ગયા છો? તમે કર્મના બંધનમાં પાછા આવો છો. હવે એને એ રીતે સમજીએ કે તમારા ઘરમાં 50 માણસ છે. તમે નક્કી કર્યું કે 50 ને ભલે 50 ના કાઢીએ આપણે, પણ 25 તો કાઢવા છે, અરે 10 તો કાઢવા છે. એટલે તમે શું કરો છો? તમે આમ બહારથી દરવાજો ખોલો છો, તમારા ઘરનો દરવાજો બહાર ખોલો તો બહાર વાળા જેવા અંદર વાળા જે હતા ને એ લોકો રેડી ટુ ગો, તો કંઠાયા છીએ હવે બહાર જવા દો, તો દરવાજો ખોલતું નથી. તો એ અંદર વાળા જે છે એ બહાર આવવા પ્રયત્ન કરશે. વિથ ધેટ એની સાથે બહાર વાળા તો તૈયાર જ છે, એ કે આપણે અંદર જવું છે. એટલે 5 અંદરથી ધડાક કરીને બહાર આવી જાય અને 5 બહારથી અંદર જતા રહે. અને તમે છેલ્લે કેલ્ક્યુલેશન કરો કે હા સાગર તો ઘણા બહાર કાઢ્યા આપણે, તો જેલા ગણો ને 1 2 3 4 5 50 તો કાઢ્યા કેટલા? તો કાઢ્યા તો કે ભાઈ હો કાઢ્યા, પણ જેટલા કાઢ્યા એની સામે એટલા જ અંદર આવ્યા. એન્ડ ઓફ ધ ડે તમારું કેલ્ક્યુલેશન સેમ રહે છે. એ જ રીતે જ્યારે તમે પૂર્વના સંસ્કાર, ભગવાન તમારી સામે પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન કરે છે અને પૂર્વના સંસ્કાર તમે બહાર કાઢવાનું તમને ચાન્સ આપે છે, ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? જૂના કાઢીએ છીએ, which is a good sign, અને નવા નાખીએ છીએ. that means you are creating a new karmas. તમે આ નવા કર્મ બાંધ્યા એટલે ફરીથી તમારા ઘરની જે સંખ્યા છે કઈ થઈ? 50. કારણ કે આ દ્રશ્ય બહુ સ્ટ્રોંગ છે, પ્રકૃતિ જે છે ને બહુ જ સ્ટ્રોંગ છે. તમે એ પ્રકૃતિને છોડી શકો નહીં. તો બીજી વસ્તુ જે આવે છે દ્રશ્યની સાથે સાથે, હવે બીજો શબ્દ આવે છે, એ છે દર્શક. દર્શક એટલે શું? કે જે પ્રકૃતિ તમારી સામે ઉત્પન્ન થઈ, આ પ્રકૃતિને જોનાર વ્યક્તિ જે જોઈ રહ્યું છે આ બધું. આને જો સમજવું હોય તો આપણે મૂવી થિયેટર વિશે વાત કરીએ. તમે પિક્ચર જોવા જાઓ ને, ગમે તેવું સારું અથવા ખરાબ કે જે પિક્ચર હોય, આ પિક્ચર જ્યારે તમે જોવા જાઓ ને ત્યારે પિક્ચરમાં અમુક કેરેક્ટર્સ હોય. કોઈ હીરો હોય, કોઈ હિરોઈન હોય, કોઈ હિરોઈનના પપ્પા હોય, છોકરાના પપ્પા હોય, ફ્રેન્ડ હોય ને એનિમલ્સ હોય, બધું હોય. તો you identify one character which match with your personality. તમે સૌથી પહેલું તો જાણતા અજાણતા શું કરો કે એક કેરેક્ટર પકડી લો કે જેની જોડે તમારો મેચિંગ થઈ જાય, અને પછી પડદા ઉપર એની જોડે જે બને ને બધું તમારી જોડે બને. કોઈ એને 2 શબ્દો ખરાબ કહે ને, ભલે એને કીધા પર લાગે તમને, આવું ના કહેવાય. ધીસ ઇઝ રોંગ. આ ડિરેક્ટર જ ખોટો છે, આવું કરે. અને એ આ કેરેક્ટર, આ તો બચારો કેટલો સારો છે. ઘણા બધા લોકોને તમે જોયા છે. મારો જે કઝિન છે, એ કઝિન જ્યારે નવું ટીવી આવ્યું ને ત્યારે અમે લોકો ટીવી જોવા ભેગા બેહીએ. પિક્ચર ચાલુ થાય ને એ વખતે તો બહુ મોટી વાત હતી. એટલે બધા પિક્ચર જોવા બેઠા હોય, બધા આમ ખૂણા બેઠા હોય, ટીવી ત્યાં હોય. જેવું પિક્ચર ચાલુ થાય ને એટલે ઓલો અહીંયા બેઠો હોય, આમાં પિક્ચર ચાલુ થયું હોય, એમાં ફાઇટિંગના સીનો આવે, આમ કરતો અડધા કલાકમાં તો ટીવીની એક્ઝેક્ટ સામે હોય, ફેંટ મારવાની તૈયારીમાં હોય. એટલે અમને ખબર પડે, અમે પકડીને પાછો લાવીએ બે. તમે ઘણી બધી ટીવી સિરિયલો જોતા હશો, એમાં કોકની જોડે કંઈક થાય તો એ ચોધાર આસરે બહાર બેઠા હોય, જાણે કે તમારા જ જીવનમાં તમારી જોડે જ આ બધું બની રહ્યું છે. લેવલ ઓફ ઇન્વોલ્વમેન્ટ તમારા જીવનમાં જે બની રહ્યું છે એ તો પડદો છે, અને એ પડદાને જોનાર તમે છો. પણ એ જોનાર ની જોડે તમે એવા એકાકાર થઈ જાવ છો, એની જોડે તમે એવા એકાકાર થઈ જાવ છો કે એકાકાર થયા પછી એને અલગ કરી શકાતા નથી. આ રોવાનો પ્રોગ્રામ રોજ ચાલે, પીડા ઉત્પન્ન થાય, તેમ છતાં પણ આ પીડાને છોડવી નથી. તમે ખાલી આ પિક્ચર જોતી વખતે, આ સિરિયલો જોતી વખતે એટલું જ સમજી લો કે પડદા ઉપર વાળા બેન અને આ બેન અલગ છે.
તે સોલ પતી ગયું, પછી આ પીડાનો અનુભવ કરવાનો નથી. પણ કુદરતનું મિકેનિઝમ એટલું બધું અદ્ભુત અને સ્ટ્રોંગ છે કે એ શું કરશે. એક વખત એક ભાઈ છે ને ચોખાવાળા કરિયાણાવાળાને ત્યાં, આપણે ઇન્ડિયામાં તો કેવું છૂટું બધું આપે, તો પેલા કરિયાણાવાળા ત્યાં ગયા અને એને કહે કે તું આજે છે કિલો ચોખા નાખ. એટલે બોલા તો આમ કરીને કિલો ચોખા નાખ્યા. તો કે હવે કિલો મગ નાખ, મગના દાણા ઓલે શું કે દાળ. તો આમ મગની દાળ નાખી અને પછી કીધું કે 2 કિલો કિલો, તો બે ના ભેગા થઈને 100 રૂપિયા થયા. તો હું 100 તો ના આપું, હું તો 70 જ આપીશ. તો કે ના 70 માં ના આપું. તમે દુકાનવાળો કે હું 70 માં આપું નહીં. તો તો માન જ જોઈતું. મને કે પણ બધું ભેગું થઈ ગયું છે. તો કે તો તારે જોવા 70 માં આપવા હોય તો આપી દે, હું 100 આપીશ નહીં. એટલે દુકાનદાર કે હવે હું આ ભેગું થઈ ગયું પછી કોને વેચવાનું, એના કરતા લઈ જાવ તો 70 માં લઈ જા. એ રીતે કુદરતે આખી પ્રોસેસ જે છે, જે દ્રશ્યની અને દર્શકની પ્રોસેસ કેવી થઈ ગઈ કરી છે, દૂધ અને પાણી જેવી મિક્સ કરી દીધી. એક વખત આવી તો દૂધ લેવા વાળો જે આપણે ભરવાડ હોય ને, એ લઈને આયા દૂધ, અને ઓલો કે આ દૂધમાં તો બહુ પાણી છે, આ દૂધ નહીં ચાલે. તો કે તો તમે કાઢી લો દૂધ, પાણી રહેવા દે, દૂધ કાઢી લો. તો કે એ કેવી રીતે નીકળે? તો પછી આ દૂધ છે, લેવું હોય તો લો. એ જ રીતે દૂધ અને પાણી એવા એકાકાર થઈ ગયા છે કે દ્રશ્ય અને દર્શક બે અલગ છે. ખાનાર અને ખોરાક બે અલગ છે. જોનાર અને કલાકાર બે અલગ છે. પણ એટલા બધા ઓતપ્રોત થઈ જવાય છે કે હવે બે અલગ રહેતા નથી. ઓલા ડાયાબિટીસ વાળા ભાઈને પેંડા જોયા તો હવે પોતે જ પેંડા બની ગયા છે. એમને પેંડામાં કોઈ ફરક નહીં, બંને એકાકાર એવા થઈ ગયા કે હવે there are no change. એટલે કે આ દ્રશ્ય તમારી સામે કુદરત જ્યારે ઉત્પન્ન કરે છે, એનો સ્વભાવ છે તમને એટ્રેક્ટ કરવાનો. જેવા તમે એમાં એ દ્રશ્ય તમે જુઓ એટલે એટ્રેક્ટ થયા, અને જેવા એટ્રેક્ટ થયા એટલે રાગ અને દ્વેષના ચક્કરમાં ફસાઈ જાઓ છો. અને એવું નથી કે આજે જ, આ તો વર્ષોથી ચાલી આવ્યો છે. આપણા જન્મ પહેલાથી આ જ ચાલતું હતું. આપણે જન્મ છે ને એમાં આ જ ચાલે છે, અને આપણા જન્મ પછી બી આ જ ચાલવાનું છે. કારણ કે પ્રકૃતિ ખૂબ જ પ્રબળ છે. આ પ્રકૃતિ જે તત્વો ભેગા કરી અને તમારી સામે પિક્ચર બનાવે છે, આ પિક્ચરની ઉપર પહેલા તો તમને માલિકી હક બનાવડાવે છે. તમને એવું કહી દે કે માલિક તો તમે જ છો ભાઈઓ. અને એ માલિકની ભાવના જ્યારે તમારી અંદર ઉત્પન્ન થઈ એટલે કે તમે ઓતપ્રોત થઈ ગયા. જેવા તમે ઓતપ્રોત થઈ ગયા એટલે શું થયું? તરત જ તમારી અંદર તમારા જીવનમાં રાગ અને દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. દરેકના જીવનની અંદર સારા અને ખરાબ દિવસો આવે છે. ખરાબ પણ હોય છે, સારા પણ હોય છે. જો તમે એ સારા દિવસોને પકડી રાખો, માલિકી પણ ઊભું કરી દો, તો પછી એ પીડાનું કારણ એટલે બનશે કે ક્યારેક તો ખરાબ ચાલુ થશે ને, અને જ્યારે ખરાબ ચાલુ થશે ત્યારે દુખાવો આપશે. એની સામે જો ખરાબ દિવસો છે તો ખરાબ દિવસોને પણ આપણે મજબૂતીથી પકડી રાખે માલિકીપણું સાથે, કે આ તો મારા જીવનમાં બની રહ્યું છું, મારા જીવનમાં કેમ. તો એ ભાવ જ્યારે ઉત્પન્ન થયો, ફરીથી તમે ઇન્વોલ્વ થયા, અને જ્યારે ઇન્વોલ્વ થયા એટલે તમે માલિક થયા, અને માલિક હોય તો ભોગવે. તો કુદરતનો આ ક્રમ છે દ્રશ્યનો અને દર્શકનો. જો આ પ્રોસેસ ચાલતી રહી તો તમારું જિંદગીભર તમે પીડાનો અનુભવ કરો છો. એ છે 2-4 વર્ષ પહેલા એક ભાઈ મારી પાસે આવ્યા હતા, અને એમના કોઈ સંબંધી હતા. એ સંબંધીને દારૂનો લત લાગી ગઈ હતી, આલ્કોહોલની. હવે એ આલ્કોહોલની જ્યારે લત લાગી ગઈ હતી ને, ત્યારે એ આલ્કોહોલ છોડાવવા માટે એમને ઘણા પ્રયત્ન કર્યા. એમને ઓલા રિહેબિલિટેશન સેન્ટરમાં મોકલ્યા. રિહેબિલિટેશન સેન્ટરમાં મોકલ્યા એટલે ત્યાં જઈ અને ઓલા ભાઈ પાછા આવે તો આલ્કોહોલ છૂટી ગયો હોય. પાછો થોડો ટાઈમ થાય એટલે પાછો ચાલુ થાય.
ફરીથી આલ્કોહોલની ટેવ પડવાની ચાલુ થાય. પછી એ વખતે 4 વર્ષ પહેલા મારી પાસે આવ્યા હતા અને મને કીધું કે આવી તકલીફ છે. એટલે મેં કીધું મને ડિટેલ કહો, તમે ઉપરથી પણ એ નહીં, મારે સમજવું છે શું થઈ રહ્યું છે. તો કે અમારે શું થાય કે એ આલ્કોહોલની લત છોડવા માટે એને મોકલીએ અને એ પાછો આવે તો આલ્કોહોલ છૂટી ગયું હોય. પછી એ કામ ધંધે તો જવું પડે. કામ ધંધાનું જેવો જાય ને એટલે પછી થોડા ટાઈમમાં ફરીથી એને લત લાગવાની ચાલુ થાય. અને કામ ધંધો તો કરવો જ પડે, કોઈ ફેક્ટ છે તો કરવું જ પડે બધાએ. મેં તો પણ કામ ધંધો એનો છે તો કે મારે લિક્વિડ શોપ છે, દારૂની દુકાન. મેં તો બરાબર જ છે ને. તમે દારૂડિયાને એમ કહો કે તું દારૂ દુકાન ઉપર જઈને દારૂ વેચ, તો દારૂ વેચે ખરો ને પીવે ખરો. એ બચારો ત્યાં જાય તો નિર્દોષ છે, રિહેબિલિટેશન સેન્ટરમાંથી આવ્યો છે અને જોવે કે બધા પીવે છે અને મારે નહીં. એને રોજ આ ફીલિંગ આવે, બધા પીવે ને મારે નહીં, બધા પીવે ને મારે નહીં. છેલ્લે એક દિવસ નક્કી કરે કે આપણે જવા દો. ફરીથી જઈ આવ્યો છું રિહેબિલિટેશન સેન્ટરમાં. એમાં કઈ વાંધા જેવો નથી. અને કહેવાની વાત એટલી જ છે કે દ્રશ્ય અને દર્શક બંને એકબીજા જોડે જોડાયેલા છે. એટલા બધા ઓતપ્રોત છે નહીં, યાદ રાખજો. દ્રશ્ય અલગ છે અને દર્શક અલગ છે, પણ બંને એકબીજા જોડે એવા જોડાઈ જાય છે કે એને દૂધ અને પાણીની જેમ આપણે અલગ કરી શકતા નથી. અને જ્યારે દૂધ અને પાણીની જેમ આ દ્રશ્ય જોડાઈ જાય છે ત્યારે વ્યક્તિ આ જીવનમાં મેક્સિમમ દુઃખનો અનુભવ પસાર કરીને આગળ વધે છે. તો બીજી વાત આવે છે, હવે આપણે સાક્ષીભાવ વિશે આપણે આવીએ મૂળ વાત ઉપર. પ્રકૃતિનો, દ્રશ્યનો બીજો સ્વભાવ છે દ્રષ્ટા બનવાનો. કાં તો એ દર્શક બની જશે, દર્શક ખોવાઈ જશે, અને કાં તો એ દ્રષ્ટા બનશે. દ્રષ્ટા બનશે એટલે કે બનતી બધી જ પ્રક્રિયાને એ જોઈ શકે છે. કાલે જ હું શિકાગો હતો તો શિકાગોમાં મારે એક સાધક જોડે ડિસ્કશન થતું હતું. એ કે કન્ટિન્યુઅસલી તમે આમ જે દ્રષ્ટા બનવાની વાત કરો તો તમારે તમારા વિચારોને, તમે જે કરો એ બધી વસ્તુને જોવે રાખવાની. થાક ના લાગે? મેં તો લાગે, થાક લાગે, પણ આપણે સમજીએ કે થાક શેનો લાગે છે. મેં કીધું કે જોવાનો થાક નથી ભાઈ, થાક શેનો લાગે છે. માની લો કે તમને ટેન્શન થઈ ગયું કોઈ પણ કારણ છે કે કાલે સવારે મારે 5 વાગે ઉઠવાનું છે અને કાલે સવારે હું 5 વાગે ઉઠી શકીશ કે નહીં ઉઠી શકીશ, ધેટ્સ ઓલ. આ નાની એવી આટલી કેવી વાત છે, પણ આ ટેન્શન ગયું, અંદર જતું રહ્યું. હવે આ ટેન્શન જે અંદર ગયું ને એના પછી આને કંટ્રોલ કરી શકાતું નથી. આખી રાત એક જ વિચારો, શરૂઆત ક્યાંથી થાય? એક વિચાર, સવારે ઉઠાશે કે નહીં. એનો જવાબ શું? ઉઠાશે અથવા તો નહીં ઉઠાય. ઇઝ ધેર એની અધર ચાન્સીસ કે તમે જાગી ગયા પણ પડ્યા રહો? ના કરો તમે, કેમ કે જવાનું છે બહાર. ચાન્સીસ બે જ છે, પણ તમારું મન શું કરે છે? તમે રાતે હુઓ ને એટલે પહેલા જ યાદ કરાવશે, આંખ બંધ કરવાની તો ઊંઘવાની શરૂઆત થાય ને. સવાર વહેલા 5 વાગે યાદ છે ને, એટલે માંડ થોડી ઘણી આવતી હોય એ ગઈ. પાછા થોડુંક સમય થાય બીજા વિચારે સવારે જવાનું, 5 વાગે જઈશું, પેલા દરવાજો ખોલીશું, ગાડી ચાલુ કરીશું, બોટલ પાણીની લઈ લઈશું, આ લઈશું, એમ કરતા કરતા ખરેખર 5 વાગી જાય, પણ ઊંઘ આવે નહીં. પીડા આ એક વિચારની નથી કે ઉઠાશે કે નહીં. પીડા શેની છે? એ વિચારની પાછળ જે બીજા 100 આયા ને, આ પીડા ઉત્પન્ન કરે છે. એ જ રીતે તમે જ્યારે કોઈ પણ વિચારને જુઓ છો તો સ્ટ્રેસ જે થઈ રહ્યો છે, આ પહેલા વિચારનો સ્ટ્રેસ નથી. સ્ટ્રેસ જે છે એની પાછળ જે બીજા ઉત્પન્ન થયા ને એ તમને થકવી નાખે છે. જો તમે પહેલા જ વિચારનો મૂળ કાપી નાખો, તમે પહેલા જ વિચારને જો દ્રષ્ટા બનીને જોઈ શકો તો ઓટોમેટિકલી આ આખું જે સ્ટ્રેસનું, પ્રેશરનું જે મૂળ હતું ને એ જ ગયું. અને એ ગયું તો હવે થાક શેનો લાગે? હવે તો તમે ખાલી, પહેલા તમારે કેટલું જોવાનું હતું? 100 જોવાનું હતું, અને હવે કેવું જોવાનું છે? એક જ.
કે આ ઇન્ટરવ્યુ પતી બીજું કંઈ કરવાનું છે નહીં. તો થાક તમને લાગે છે ને, જોવાનો થાક નથી, થાક તમને લાગે છે, એની જોડે ચકડોળે ચડવાનું, એની જોડે ફરવાનો થાક છે. તો દ્રશ્યની એટલે કે પ્રકૃતિની બીજી સંભાવના છે કે તમે આ જેટલી પણ જીવનમાં બનતી ઘટનાઓ હોય, એ સારી હોય અથવા તો ખરાબ હોય, આ બધી ઘટનાઓને જોઈ શકો છો. યુ કેન બી ધ દ્રષ્ટા. નાનું ઉદાહરણ લઈએ કે માની લો કે તમને ગુસ્સો આવ્યો. પહેલી વસ્તુ, ગુસ્સો આવી ગયો એટલે હવે તો તમે એકદમ લાલ ગુમ થઈ ગયા, તમારે નહોતું બોલવાનું, બધું બોલી નાખ્યું, સામેવાળાને હર્ટ કરવાના તે એ થઈ ગયા, તમે પોતે હર્ટ થઈ ગયા, અને ફિઝિકલી કદાચ તમને નુકસાન થયું હોય અથવા તો મેન્ટલી નુકસાન થયું હોય, તમારું શરીર ગરમ ગરમ થઈ જાય, બેચેની લાગવા માંડે, પછી ધીમે 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 ગુસ્સો શાંત થાય, ત્યારે તમે થાકી ગયા હો ગુસ્સો કરીને. આ પહેલી પ્રોસેસ બની. બીજી પ્રોસેસ શું બની કે તમને ગુસ્સો આવ્યો, તમને ખબર પડી ગઈ એટલે તમે એને જોવા માંડ્યા. જેવો તમે ગુસ્સો જોયો એની સાથે જ ગુસ્સો થશે તો બહુ ઓછો થશે, અને કાં તો થશે જ નહીં. તો હું જે કહી રહ્યો છું ખાલી આટલું જ કહી રહ્યો છું. આપણે આટલી બધી બહુ બધી થિયરીની ચર્ચા કરી લીધી, પણ જો પ્રેક્ટિકલ પોર્શન ઉપર આવી જઈએ તો હું તમને ખાલી એટલું જ કહીશ કે તમારે જે કરવું એને કરો. તમે પણ મારે દારૂ પીવું છે, હું કહીશ પીવો, હું કે તમારે આમ કરવું છે તો કરો. કોઈ એક્ટિવિટીમાં વિરોધ નહીં, પણ એક જ નિયમ. શું નિયમ? જ્યારે જ્યારે તમે જે પણ જીવનમાં કરી રહ્યા છો, આ દરેકે દરેક વસ્તુને તમારે સજાગ થઈને જોવાનું છે. તમે જોશો એટલે તમારી તાકાત જ નથી કે તમે દારૂ પી શકો. તમે જોશો તો તમારી તાકાત નથી કે દારૂ પીવાની તમે શક્યતા ઉત્પન્ન કરી શકો. દિવસે ને દિવસે ઓટોમેટિકલી ઘટતું જશે. કઈ રીતે? તમે સિરિયલ જોતા હો, મૂવી જોતા હો, તો એકની એક મૂવી કેટલી વાર જુઓ? આજે કોઈ સરસ મજાનું મૂવી આવ્યું, તમને તો આમ ઉત્સાહ છે તો તમે મૂવી જોવા જાઓ, મૂવી ખોવાઈ જાઓ. મજા ક્યાં આવે? ખોવાઈ જાઓ. તો મૂવીમાં તમે ખોવાઈ જાઓ, which is good. હવે તમે આ જ મૂવી બીજી વાર જુઓ, આ જ મૂવી ત્રીજી વાર જુઓ, આ જ મૂવી ચોથી વાર જુઓ, તો શું થવાનું? યુ નો એવરીથિંગ. એટલે તમે આમ જોવો ને તો એટેચ થવાના નથી. તમે આમ એને દૂરથી જ જોવાનો કે હા બરાબર છે, એ તો રોવે તો થાય, આમાં કઈ વાંધો નહીં. હવે આંખમાંથી પાણી આવવાના નથી. તો કેવો તમે એના જોડે ડિટેચ થવા માંડે ઓટોમેટિકલી. હવે તમને કોઈ કેવું કે ચલો ને આપણે આ મૂવી જઈએ, તો કે 5 વાર જોઈશું, અને તોય પરાણે તમને લઈ જાય તો તમને મૂવીમાં રસ હોય નહીં. તમે જોઈ તો રહ્યા છો, પણ આ મૂવીના જે ઇમોશન્સ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યા છે એ તમને અસર કરી રહ્યા નથી. એ જ રીતે જીવનમાં બનતા અલગ અલગ પ્રસંગોએ તમારા અલગ અલગ ઇમોશન્સ ઉત્પન્ન થાય છે. ઇમોશન એક જ છે, પરિસ્થિતિ અલગ છે, પણ ઇમોશન તો એક જ છે. અને એને જો તમે એક વખત જોઈ લીધું તો શું થશે? પછી એની ઇમ્પેક્ટ તમારા ઉપર ઘટે છે. એટલે જે બેચેની ઉત્પન્ન થવી, ગુસ્સે થવું, ગરમ થઈ જવું, લાલ ગુમ થઈ જવા, હાર્ટબીટ સુધી જવા, આ બધી પ્રોસેસ હવે બીજી વારમાં થવાની નથી. સો ઓટોમેટિકલી યુ આર રિલેક્સ્ડ. પછી તમે સારું કરતા હો કે ખરાબ કરતા હો, તમે એ સજાગપણે જો કરવાની શરૂઆત કરીને, ધેટ મીન્સ કે તમે એના પ્રેશરમાંથી રિલીઝ થઈ જાવ, એના માલિકીપણાનો જે ભાવ ઉત્પન્ન કરવાની પ્રોસેસ છે ને, એમાંથી તમે બહાર આવી જાઓ છો. તો કહેવાની વાત એટલી જ છે કે તમારે શું કરવાનું છે? તમારી જે લાઈફ છે એવી ને એવી રાખો, પણ જ્યારે એ લાઈફ તમે જીવો ત્યારે તમે એ દરેક બનતી પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે તમે સજાગ થાઓ. દરેક આવતા દ્રશ્ય સાથે તમે જાણો કે તમે કરો છો. ધેટ્સ ઓલ. તમને ખબર હોવી જોઈએ કે તમે આ કર્યું, તમે આ કરી રહ્યા છો, આટલી જાણકારી તમને હોવી જોઈએ. જો આજ મેં છેલ્લો પોઈન્ટ કીધો ને, આ કેવો છે ખબર છે? ઓલા હાઈવે ની વચ્ચે ઘૂસવા જેવો છે.
લાગશે અઘરો, પણ એક વખત જો ભૂલથી ઘૂસી ગયા તો તમને એનો બેઝિક કોન્સેપ્ટ જે છે એ ક્લિયર થઈ જશે. અને એ જો બેઝિક કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો એના પછી તમારા જીવનના દરેક દ્રશ્ય ઉપર તમારી ઇમ્પેક્ટ આવી જ રહેશે. કેમ કે યુ નો હાઉ ટુ ડુ ધીસ, ખબર પડી ગઈ છે. ફરીથી સમજાવી દઉં, જીવનમાં દ્રશ્ય આવવાના જ. કેમ આવવાના? તમારા સંસ્કારો પ્રમાણે આવવાના. અને એ દ્રશ્ય જે છે બહાર આવશે એટલે કર્મના બંધન બાંધશે. ખરેખર તો ભગવાને આપણને એ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે કે તમે એ જે સંસ્કાર બની રહ્યા હતા જૂના એને કાઢી રાખો અને નવા નાખો નહીં, તો ડે બાય ડે આ પ્રેશર ઘટી જાય છે. આ જે સંસ્કાર જેને જમા થાય ને, જે સ્ટોરેજમાં જમા થાય એને કહેવામાં આવે છે ચિત્ત. એના વિશે આપણે અત્યારે બહુ ચર્ચા કરવી નથી, પણ એને કહેવામાં આવે છે ચિત્ત. ચિત્ત કેવું છે એને તમે જોઈ ના શકો. હું કહું કે ભાઈ આ તમારું ચિત્ત છે, ના, એવું ના જોઈ શકો. પણ તમારા સ્વભાવ ઉપરથી, તમારા મૂવમેન્ટ્સ ઉપરથી, તમારા બોલવા ઉપરથી, તમારા લાઈફ સ્ટાઈલ ઉપરથી તમે ડેફિનેટલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો કે આ વ્યક્તિનું ચિત્ત ભડચક છે. કેવા વિચારો, કેવા પ્રકારના પ્રેશરાઇઝ વિચારો છે. જ્યાં કઈ કામ ના હોય ને, માની લો કે અહીંયા તમે બેઠા છો, અહીંયા તમને મને સાંભળવા સિવાય કઈ કામ કરો, સાંભળવા જ આવ્યા છો ને, કઈ કામ નથી, તો એ શું જોયું? કોકનો મેસેજ આવ્યો ના આવ્યો? અને મેસેજ આવ્યો તો એનો આવ્યો, ઘેર વહેલા આવતો, અત્યારે ઊભા થઈએ પણ નહીં, કઈ કરતા કઈ થઈ શકે એમ છે નહીં. પણ આ ચિત્તનો સ્વભાવ છે. અંદરથી તરત જ ઇમોશન આવે અને આ ઇમોશન તમને કંઈક કરાવે. છેલ્લે જે આત્મા દેખાય ને એ કંઈક કરાવે. ઘણી વખત પ્રવૃત્તિ કરાવે જ રાખે. હું ઘણી વાર કહેતો હોઉં છું કે જ્યારે આપણે ધ્યાન કરતા હોઈએ છીએ ને, તો ધ્યાનમાં ઘણા લોકો કહે છે કે ધ્યાન અઘરું છે. હું એને બીજી રીતે જોઈશ. હું એમ કહીશ કે ધ્યાન છે ને અઘરું નથી, પણ તમે આખી જિંદગી જે તમારી પ્રેક્ટિસ ચાલુ રાખી છે, આ પ્રેક્ટિસના લીધે તમારા ચિત્તને તમે વધારે પ્રબળ બનાવ્યું છે. જેટલું ચિત્ત પ્રબળ થશે એટલું તમારા જીવનમાં એ પીડા વધારશે. તમને હું એમ કહું કે તમે ચલો હવે આપણે ધ્યાન કરીએ, અને ધ્યાન કરવામાં એક તકિયું અહીંયા મૂકો ને એક તકિયું અહીંયા મૂકો. તકિયા ધ્યાન કરવાનું છે આપણે. હવે આપણે શું કરવાનું? ધ્યાન ચાલુ થાય એટલે આ તકિયું ઉચકીને અહીંયા મૂકજો, આ તકિયું ઉચકીને અહીંયા મૂકજો. 2 મિનિટ થાય એટલે ફરીથી આ તકિયું ઉચકીને અહીંયા મૂકજો, આ તકિયું ઉચકીને અહીંયા મૂકજો. કઈ કરવા જેવું નથી આમાં. આ હાવ યુઝલેસ વસ્તુ. તમે કહો આવી મજા જે હોય, તકિયા ધ્યાન ઇઝ બેસ્ટ. કેમ? યુ હેવ ધ એક્ટિવિટી. પ્રવૃત્તિમય રહેવા માટે તમે બંધાયા છો ને. હવે તો એવું બની ગયું છે કે રાતે પ્રવૃત્તિ બની જાવ છો, એટલે કે રાતે ઊંઘમાં પણ પ્રવૃત્તિ ચાલો, દિવસે તો પ્રવૃત્તિ ચાલો. એટલે અલ્ટિમેટલી યુ આર ક્રિએટિંગ અ પ્રેશર. અને આ પ્રેશર જો ઘટાડવું હોય તેની માટે મેં તમને એ જ કીધું કે ભલે તમે જે કરતા હોય, પણ એ જ્યારે કરતા હો ત્યારે એને જુઓ. બસ જાણી લો કે તમે એ કરી રહ્યા છો. ધેટ્સ ઓલ. તમારા ઇમોશન્સ, તમારું ઘણા લોકો મને ગુસ્સાવાળો સ્વભાવ છે, તો ગુસ્સો, દુઃખ, બેચેની, ચિંતા, આ બધી જ વસ્તુ એની જાતે જ શમી જવાની છે. ક્યારે? કે જ્યારે તમે જોઈ શકો, જ્યારે તમે જે કરી રહ્યા છો એને જાણો. ધેટ્સ ઓલ. તમે ખાવા બેઠા તો જાણો કે તમે ખાઈ રહ્યા છો. તમે રોટલી ખાઈ રહ્યા છો, તમે શાક ખાઈ રહ્યા છો, તમે દાળ ભાત ખાઈ રહ્યા છો, તમે મીઠાઈ ખાઈ રહ્યા છો, જાણો બસ. તો ઓટોમેટિકલી તમે એનાથી એનો માલિકી ભાવ ઓછો થવા લાગશે. અને જેવો માલિકી ભાવ ઓછો થયો એની સાથે જ કર્મ બંધન બંધાવવાની પ્રક્રિયા માઇલ્ડ થવા લાગશે.
કાં તો એ સ્ટોપ થઈ જશે અને કાં તો એ માઇલ્ડ થશે. એના બે ફાયદા થશે. એક તો કર્મના બંધનની આખી થિયરી પકડી લો, અને બીજું જીવન જીવવાના મજા આવશે. તમને સતત સ્ટ્રેસમાં રહેવાનું, કામ વગરની ચિંતા કરવાનું, ગુસ્સો કરવાનું, આવા બધા વાતાવરણમાં રહેવું ગમે કે શાંતિથી રહેવું ગમે? બધા કે ના ના ના, શાંતિથી જ રહેવું છે. તો પછી આવું વાતાવરણ ઉત્પન્ન કેમ થાય છે? આવું વાતાવરણ ઉત્પન્ન કેમ થાય છે? આની પાછળનું મિકેનિઝમ. ચિત્ત વિચારનો ઘા કરે છે. પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ એટલે વિચારનો ઘા કરે છે. એકવાર એક હસબન્ડ અને વાઈફ બે જણ ઝઘડતા હતા, અને એમાં એના જે હસબન્ડ છે ને, એની ઉપર તપેલીનો ઘા આવ્યો. સન્ન કરતી આવી તો હસબન્ડ આમ ઉપર તપેલી આમ, અને હસબન્ડ તો ખુશ કે તપેલી વાગી એ હવે તો માસ્ટરી આવી ગઈ એમ કે તો જે તપેલી આવે, તપેલી વેલણ જે આવે ને આમ આમ ઓલા ફિલ્મના હીરો હોય ને એના જેમ જેકી ચાન જેવું કરવા માંડે, અને એમાં એમને મજા આવવા માંડી. તો પછી એ બાને ઝઘડા કરે કે હવે આવા દે આપણે ગમે તેને પાસ કરી દઈએ, અને એ બાને કસરતો થાય મારી. કહેવાની વાત એટલી જ છે કે જે જીવનમાં બનતી ઘટનાઓ છે, જે દ્રશ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, એ દ્રશ્ય તમારી પસંદગીનું થવું કે નહીં પસંદગી થવું એ તમારા હાથમાં નથી. અને આ જે દ્રશ્ય છે એને જોવું તમારા હાથમાં છે. આ બધી જ વસ્તુ જેના વિશે આપણે વાત કરી એમાં ખાલી એક જ વસ્તુ તમારા હાથમાં છે, અને એ છે એને જોઈ શકવું. જો એને ના જોઈ શકતા હો તો તમારા જીવનમાં પીડાનો અનુભવ હશે. જો એને જોઈ શકતા હશો તો તમારા જીવનમાં બહુ બધી પીડાની વચ્ચે પણ તમે તે એવા ને એવા શાંતિથી બેઠા હશો. તમારામાં કોઈ ફેર નહીં પડે, કેમ કે તમે માલિક નથી. તમે કોઈ વસ્તુના માલિક નથી, તમે કોઈ વ્યક્તિના માલિક નથી, કોઈ તમે વિચારોના માલિક. માત્ર તમે એના યુઝર છો. અને એ આવીને પસાર થશે, કદાચ થોડું નુકસાન જશે અને થોડોક ફાયદો થશે, પણ એ બધું જ થવાથી તમારી અંદરની જે સ્થિતિ છે એ સ્થિર થવા લાગશે. તો આ પહેલો જે પ્રયોગ મેં તમને કીધો ને એ કેવો છે કે એકદમ ઈઝી છે. ખાલી યાદ રાખવું પડે છે કે જાણો હું કરી રહ્યો છું, ધેટ્સ ઓલ. આટલું જાણી લેશો એટલે તમારો પ્રેશર એમ કહીશ કે 70% ઘટી જવાનું છે પહેલા જ દિવસે. ખાલી પ્રયત્ન કરો, નાની વસ્તુઓમાં પ્રયત્ન કરો. બીજી વસ્તુ છે કે ધ્યાન, આ એક્ઝેક્ટલી સેમ પ્રક્રિયાનો આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ. એક તો તમે સજાગ રહીને કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો, બીજું તમે ધ્યાન દ્વારા પોતાની જાતને ટેવ પાડી રહ્યા છો. શું ટેવ પાડી રહ્યા છો? ધ્યાનમાં પણ એક્ઝેક્ટલી આ જ વસ્તુ બને. તમે આંખ બંધ કરીને બેઠા હો અને વિચારો આવે છે, આ વિચારો આવે છે ત્યારે તમે એને જુઓ છો, અને જ્યારે વિચારો જુઓ છો ત્યારે તમે શું શીખી રહ્યા છો? સજાગ થઈને જે વિચાર આવી રહ્યા છે એને જુઓ છો. તમે એવું વિચારી શકો કે મને નેગેટિવ વિચાર આવવા જોઈએ નહીં, આવું વિચારી શકો? તમે એમ કહો કે તમે તમારા શરીરના માલિક છો, અને તમારા શરીરમાં જે બનતું હોય એ બધું જ તમારા કંટ્રોલમાં છે. તમારા શરીરને તમે રાજા કહેવો, પણ કેવા? ખંડિયા રાજા. ખંડિયા રાજા આપણું તમે પહેલાના જમાનામાં આપણે ઇન્ડિયામાં જ્યારે અંગ્રેજો આવ્યા હતા ત્યારે એ લોકોએ શું કર્યું કે રાજા હોય ને એને ગમે તે રીતે પ્રેશરમાં લાવી અને એ લોકો એમના તાબામાં કરી દે. એટલે એનું રાજાપદ ના છીનવે, એને કહેતું રાજા, પણ કેવો રાજા? અમે કહીએ એવો રાજા. આપણે કહીએ ને રાજા વાજા અને વાંદરા, એ બધા એમને ના તમે પહોંચી વળો, પણ આ રાજાને કેવું બનાવે?
અમે કહીએ એવો રાજા. એમ આપણે કેવા છીએ? આપણે આ શરીર અને મનના રાજા તો છીએ, પણ કેવા રાજા છીએ? ખંડિયા રાજા. કે જે ખંડિયા રાજાને પોતાનો કોઈ કંટ્રોલ નથી. તમે હું એવું કહું કે ભાઈ તમને ગુસ્સો આવવો જોઈએ નહીં, તમને ઈર્ષા થવી જોઈએ નહીં, ફટ લઈને થાય એના પછી તમે જુઓ કે આ તો મેં નક્કી કર્યું હતું કે ના થવું જોઈએ, તોય માનતું નથી. નક્કી ના કર્યું ના આવે તો બરાબર છે. ધેટ મીન્સ કે નથિંગ ઇઝ અંડર યોર કંટ્રોલ એન્ડ સ્ટીલ વી બિલીવ કે હું રાજા છું. અને ત્યાંથી જ પીડાની શરૂઆત થાય છે કે જ્યાં તમે કરવા ઘણું બધું માંગો છો, કરી શકતા કઈ નથી, અને એમાં 99 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે. તો એની માટેનો પહેલો પ્રયોગ મેં તમને આપ્યો, અને બીજો પ્રયોગ છે કે નિયમિત ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. કારણ કે આપણે હંમેશા બાહ્ય જગતને મહત્વ આપીએ છીએ, પણ આંતરિક જગતને મહત્વ આપતા નથી. તમારા વિચારો કેવા ચાલી રહ્યા છે, તમે શું જોઈ રહ્યા છો, શું આવી રહ્યું, તમારી ઇનપુટ શું જઈ રહ્યું છે, એના વિશે આપણે ત્યાં કોઈ કંટ્રોલ રાખતા નથી. માની લો કે કોઈ તમને 2 શબ્દો કહે, ખરાબ શબ્દો કહે. હવે જ્યારે તમને કોઈ ખરાબ શબ્દો કહે ને, તો ત્યાં કોઈ એન્ટીવાયરસ સિસ્ટમ છે નહીં. તમે ખરાબ ફૂડ દેખાય તો તમે ખરાબ ફૂડ ના ખાવ, આ તો ફૂગવાળો છે, આવું ના ખાવ, બેડ. કેમ કે ત્યાં તમે કંટ્રોલ કરી લીધું. પણ જેવું તમને કોઈ ખરાબ શબ્દો કીધા તો એના મગજમાં શું કરવા નાખવાના? લેટ ઇટ કમ એન્ડ લેટ ઇટ ગો. એની જગ્યાએ મગજમાં જાય અને વાયરસ આખા શરીરને ઇન્ફેક્ટ કરે. એટલે કંટ્રોલ ત્યાં છે નહીં. તો આ કંટ્રોલ કઈ રીતે આવે? એનો રસ્તો આ છે. અને બીજો રસ્તો છે કે નિયમિત ધ્યાનનો અભ્યાસ. જેમ જેમ તમે ધ્યાન કરતા જાઓ, આ પ્રોસેસ માઇલ્ડલી, ધીમે ધીમે તમારી અંદર ફેરફાર ઉત્પન્ન કરે છે. વિચારોને જોવાની પ્રક્રિયા તો ફેરફાર ઉત્પન્ન કરે છે. અને આપણું આધ્યાત્મિક શાસ્ત્ર તો ત્યાં સુધી કહે છે કે વિચારોને જોવાના. ક્યારે? તમારે જાગતા હો ત્યારે તો જોવાના ને જોવાના. પણ તમે રાતે સુવા જાવ ને ત્યારે પણ આ જ વિચારો તમને દેખાવા જોઈએ. તમને સપના જેટલા જોવા હોય એટલા જુઓ, પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે સપના જુઓ છો. ધેટ્સ ઓલ. તો આ આપણો પાયો છે, નિયમિત અભ્યાસ કરવાનો પાયો છે. સતત આ પ્રક્રિયા જીવનમાં ચાલતી રહેશે. આની આ વસ્તુ કદાચ હું બીજી અલગ અલગ રીતે તમને સમજાવીશ, અને સમજાવવાનો કદાચ મારો હેતુ એટલો જ હશે કે ક્યારે તમે હાઈવેમાં ઘૂસી જાઓ કહેવાય નહીં. તો એની માટેનો પ્રયત્ન મારા તરફથી પણ ચાલુ રહેશે અને તમારા તરફથી પણ ચાલુ રાખવાનો છે. સાથે સાથે ધ્યાનનો અભ્યાસ જે છે એ એટલે પાયો છે કારણ કે એ અભ્યાસ કરવાથી પણ સેમ જે અત્યારે મેં ચર્ચા કરી એક્ઝેક્ટલી આ જ બની રહ્યું છે, બટ વિથ ધ સપોર્ટ ઓફ પ્રાણ ઉર્જા. પ્રાણ ઉર્જા જ્યારે તમારી સ્ટ્રોંગ થાય છે ત્યારે તમારો સાક્ષી ભાવ ઝડપી સ્થિર થાય છે. તો આપણે આ પ્રાણ ઉર્જાનો પણ ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. તો અત્યારે હવે હું તમને 10-15 મિનિટની બ્રેક આપું છું. તમે વોશરૂમ જઈ આવો, ફ્રી થઈ જાઓ, અને એના પછી આપણે ધ્યાનની શરૂઆત કરીશું.